Hello students, we are now going to discuss about a very important quantum mechanical system which is hydrogen atom. By the syllabus of 5th semester BSc Physics Quantum Mechanics paper, this is going to be the last module and a very important section which acts as a stepping stone for your further studies in quantum mechanics. So it is a very important step. In this module, what we are going to deal is about some mathematical manipulations including Schrodinger equation, application of Schrodinger equation to the system of hydrogen atom, solution of Schrodinger equation for hydrogen atom, developing quantum numbers and seeing how they are applicable to other atoms, energy levels and probabilities of finding the electron, then certain effects, magnetic effects on atomic spectra and some phenomena called Zeeman effect, splitting of spectral lines, then an experiment which is Stern-Gerlach experiment, idea about spin and angular momentum. These all are the very important topics that are included in the module hydrogen atom. So we can move directly to the portion, but before going to the details of hydrogen atom and quantum theory of hydrogen atom, we need some tools, and the tools that are used to mathematically manipulate the Schrodinger equation of hydrogen atom are shown here. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് ലെപ്ലാഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേപ്പറിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ലെപ്ലാഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ഡെൽ സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. This is Laplacian operator, and you may have learned that there is a coordinate system called spherical coordinates. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജോമെട്രി എന്താണോ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോമെട്രി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഒരു പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ അങ്ങനെ ആ ടൈപ്പ് ഒരു സ്ട്രക്ചറുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ ചൂസ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. Otherwise, if you are going to discuss or study a system which is having a spherical geometry, then you will have to take spherical polar coordinates. മറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഈസി വേയിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഏത് ജോമെട്രി ഒബേ ചെയ്യുന്നോ ആ ജോമെട്രി ഒബേ ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so here the atom is of spherical geometry, so spherical polar coordinates are the apt tools that are to be used. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ലെപ്ലാസിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇൻ സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് del square operator can be represented using this equation. Del square is equal to dou square by r square plus
2 by r dou by r plus 1 by r square dou square by dou square dou theta square plus cot theta dou by dou theta plus cosec square theta dou square by dou phi square. ഇതതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. നമ്മളതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് വരുന്ന ടൂൾസിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട, നമുക്കതിൻ്റെ സമയത്ത് ഓരോന്നും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So first we are going to apply Schrodinger equation to hydrogen atom. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ, ഇൻട്രൊഡക്ടറി ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ചില ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസും പഠിച്ചു. പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ് ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്തു, ഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ, അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ നോക്കി. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഫിസിക്കലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ്, ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ അപ്രോച്ചബിൾ അല്ലാത്ത, എന്നാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ക്യാരക്ടേഴ്സും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലേക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ആൻസറായി വരുന്നത്. So for every quantum mechanical system, in order to extract complete details of the system, you first need to find the wave function of the system, right? So to get the wave function of the system, you have to solve the differential equation which is called Schrodinger equation. സോ അപ്പോൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്നും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സോൾവ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്കതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോർമുലിസം, ഐഗൺ വാല്യൂ തിയറം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സെറ്റപ്പ് ദ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഫിക്സ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം, അല്ലേ? ആദ്യം നമ്മൾ അതാണ് യു എന്താണെന്നാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തത്. മറ്റു പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. സോ ഹിയർ potential energy of the system, the hydrogen atom that we are considering, is having a particular potential energy which is the potential energy of electron proton system, and it is electrostatic in nature. നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണും അടങ്ങിയ ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. സോ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജും ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളത്. സോ ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ നൽകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലാണ് ആ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സ്റ്റേബിളായി നിലനിൽക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ദറ്റ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഹിയർ? ഇറ്റ് ഈസ് V of R, and V of R is given by, as it is electrostatic potential energy, നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് Q1 Q2 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by R. So here electron and proton are the two charges. So we can write it is minus 1 by 4 pi epsilon 0 E square by R, and this potential energy can be used for writing Schrodinger equation, and we know the Schrodinger equation as minus h cross square by 2m 1 by psi dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square equal to E minus V. ജസ്റ്റ് ഒരു റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഏത് കേസിലും എഴുതുന്ന ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനാണ്, ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് സൈ ഓഫ് XYZ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ജനറൽ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. First of all, you have to rewrite it into 3 dimensional form. Then
you have to apply the value of potential there instead of V of R. ഓക്കെ, അതാണ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിനെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയുമുള്ള പ്രിലിമിനറി സ്റ്റെപ്പ്. സോ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസ്. അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണം കൂടി വരുന്തോറും അതിൻ്റെ ആറ്റം അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹയർ എലമെൻറ്റ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസ് എന്ന് നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസിൻ്റെ കേസിലും ഇതേപോലത്തെ ക്വാണ്ടം തിയറി തന്നെയാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അവിടെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം, അറ്റോമിക് നമ്പർ Z അനുസരിച്ച് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷനിലെ പൊട്ടൻഷ്യലിലെ V of Rലെ E² പകരം ZE² നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ മാസ് എന്താണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ h²/2m എന്ന മാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി മറ്റ് ഹയർ സിസ്റ്റംസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു മാസ് m എന്ന് പറയുന്ന മാസ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. മറിച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ്. റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് രണ്ട് മാസുകൾ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസീവ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ആയിരിക്കും. റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് 1/m is equal to 1/m1 plus 1/m2 എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എനിവേ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ ഏത് രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അതിനേക്കാൾ ചെറിയ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് മറ്റ് ഹയർ എലമെൻസിൻ്റെ കേസിലുള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും വരുന്നത്. സോ നൗ നമ്മൾ ഈ ജനറൽ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിമെട്രി അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ സിമെട്രി ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഏതാണോ അതിൻ്റെ സിമെട്രിക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്, അത് ഏത് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. The potential energy V of R of a central force depends only on the distance r between the proton and electron. Okay, അതൊരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലമാണ്. അത് ഒന്നാമത്തെ കൺസിഡറേഷൻ. ആദ്യം നമ്മൾ സിമെട്രി ഏതാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സിമെട്രി തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സ്പെറിക്കൽ സിമെട്രിയാണ്. സോ വിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വി ഹാവ് ടു യൂസ് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. So spherical polar coordinate system means you may be familiar with the spherical polar coordinate system. I hope you will have learned it in the first semester syllabus. So again, anyway, we can see what is that. Here in this diagram, a rectangular coordinate system having axes x, y and z is given, and a point P is marked in a blue dot, and a position vector is drawn from the origin to the point P, and using with that blue arrow mark you can see the position vector, and the coordinates of the point are marked as P, x, y, z, and above x, y, z you can see that there is r, theta, phi. And what does it indicate? R, theta and phi are the coordinates of the system in spherical polar coordinates. So x, y, z ആണ് rectangular coordinate system നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. r, theta, phi എന്ന് പറയുന്നതാണ് spherical polar coordinate system നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. So in order to convert a coordinate system into another coordinate system, we may need to use some equations, and that equations transformation equations that are shown here, x, y and z, they can be converted into x, y, z. Conversion equations ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. x is equal to
r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, z is equal to r cos theta. And from the knowledge of these x, y and z, you can calculate what is r using the equation root of x square plus y square plus z square. And theta can be calculated as cos inverse z by r. Phi can be calculated as tan inverse y by x. അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 3 ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ആർ തീറ്റ ഫൈ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി എന്താണ് ആർ, എന്താണ് തീറ്റ, എന്താണ് ഫൈ? ആർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിന് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ, അതിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് നമ്മൾ ആർ റേഡിയൽ കമ്പോണൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ജെനിത്ത് ആംഗിൾ. ജെനിത്ത് ആംഗിൾ എന്നാണ് തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയാം. തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ സെഡ് ആക്സിസുമായി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഫൈ ഇസുകളുടെ അസിമുത്തൽ ആംഗിൾ. അസിമുത്തൽ ആംഗിൾ മീൻസ് നമ്മൾ ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മളത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിലാണോ ആ പി എന്ന പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് അവിടുന്ന് താഴേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ, ഇവിടെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനാണ്, ആ പ്ലെയിനിലേക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുണ്ടാവും. എക്സ് വൈ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്. സോ എക്സ് വൈ ഇസ് ദ കോർഡിനേറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കോർഡിനേറ്റ്. ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് with that coordinate we have marked the projection there. ഇനി ആ പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഉള്ള എത്ര ആംഗിളാണുള്ളത്, അതാണ് അസിമുത്തൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ റെക്ടാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു spherical polar coordinate system. So by converting it into spherical polar coordinate system, we will be getting the Schrodinger equation as given here. That is equation 7.3. 1 by r square dou by dou r of r square dou psi by dou r plus 1 by r square sin theta dou by dou theta of sin theta dou psi by dou theta plus 1 by r square sin square theta dou square psi by dou phi square plus 2 mu by h cross square e minus v psi is equal to 0. So mu is the reduced mass. Either you can use m or mu to represent the mass. Here psi represents the wave function of hydrogen atom. So finally we have arrived at the spherical polar coordinate representation of Schrodinger equation in 3 dimension. Next step is to extract the wave function or solve the Schrodinger equation to get the wave function, then find the different parameters using wave function. Okay. Now in this equation we have to insert the value of the potential energy governing this system of hydrogen atom is V is equal to minus E square by 4 pi epsilon 0 R, that we have discussed already, and the value of that potential is to be inserted in this equation in the position of V. Hence we will get the Schrodinger equation, and after some rearrangements this equation will become 1 by r square dou by dou r of r square dou psi by dou r plus 1 by r square sin square theta dou by dou theta of sin theta dou psi by dou theta plus 1 by r square sin square theta dou square psi by dou phi square plus 2m by h cross square into e minus u psi equal to 0. And substituting the potential energy for u and multiplying the entire equation with r square sin square theta, we will get sin square theta dou by dou r square dou psi by dou r plus sin theta dou by dou theta sin theta dou psi by dou theta plus dou square psi by dou phi square plus
2 mr square sin square theta by h cross square into e square by 4 pi epsilon 0 r plus e psi equal to 0. So this equation that I have read now is obtained by multiplying equation 7.3 given here with r square sin square theta, and also apply v equal to e square by 4 pi epsilon 0 r. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈക്വേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ് ടു ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഐ ഹോപ്പ് ദ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് Schrodinger equation for hydrogen atom in spherical polar coordinates is clear for you. We will deal with the separation of variables and the solution of this Schrodinger equation in the next session.